Good morning everyone. See, in our previous class we started the new chapter, that is business environment, right? So in this class we will going to discuss the features of business environment. Before starting the features of business environment, let me discuss what is business environment. So let me recall what is business environment. So ನಮ್ಮ previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು business environment ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ meaning of business environment ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, so as you know that what is business is, and also you know what are all the ingredients which is needed by the business in order to start up the business. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಯು ನೋ ದಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ the human resources. So these are all the resources the business is getting from where? The business is going to get from the society, that is the external environment. Okay, so basically we can say that business environment is what? Business environment is a sum total of individuals, institutions and other factors which is behind the control of an organization, but they are going to affect the performance of an organization. That is called it as a business environment. Okay, see, in an organization, so this is our organization anta ankolri, or business, idu nam business anta ankolri. So here the external environment, that is sum total of individual, institutions and other factors. So these are all the factors which are not controlled by the organization, not controlled by organization, but these are all the things will going to affect the performance of an organization. So affect the performance of business. So that is called it as what? That is called it as a business environment. Say an example for individuals is like customers. So customers ಆಗಿರ್ಬೋದು, suppliers ಆಗಿರ್ಬೋದು and competitors. So these are all the individuals. Suppose customers taste and preferences ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ so that will affect on the business performance ಅಲ್ವಾ, because they are not going to prefer the organization. So ಈ business produce ಮಾಡ್ತಿರೋ goodsನ purchase ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, they are shifted their preference to other product ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ NGOs ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, what are all the decisions taken by the government institutions, so that is also will going to affect on the performance of a business. So government ಏನಾದ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. If there is any changes in these are all factors that will going to be affect on the business. So business operations ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. Likewise, it will going to be affect on the performance. Okay, likewise these are all the external factors which is
ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ business environment. Okay, so in order to get the success in an organization, or in order to get the success in our business, the manager has to concentrate with the external factors. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಬರೀ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So that the manager has to focus on the not only for the internal management, but also he has to focus on the external environment. For what purpose? For the purpose of getting the success in their organization, or the getting the success in their business. So this is about the business environment. Okay, so let me discuss the what are all the features of business environment. So business environment na ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Features of business environment. The first one feature is about the totality of external factors. Totality of external factors. So totality of external factors. So in meaning itself we come to know that business environment is what? Business environment is sum total of external factors. We can call it as a business environment. So that is called it as, that is also one of the feature of business environment. See, in every organization there are two factors was there, or there will be a two environment. The first one is an internal environment and another one is an external environment. Okay, there are two factors, or we can call it as a environment. So what are all those? First one is an internal environment, another one is an external environment. So internal environment, what is an internal environment? So internal environment is an environment which is controlled by the organization or the business. So what are all the factors, or what are all the elements which can be controlled by the organization or the business? That is called it as a what? That is called it as an internal environment, which is controllable factors, or is called it as an internal environment. So when it comes to the external environment is an environment which cannot be controlled by the organization. So they are the behind the control of an organization. Even though they are behind the control of an organization, but they are going to be affect on the organizational performance. That is called it as an external environment. So that is behind the control of organization. Is called it as what? Is called it as a external environment. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ plans and policies of an organization, rules and regulations of an organization, and also
we can employees of an organization, that is also controllable one, and levels of an organization as well as the organizational structure of an organization, and also the objectives of an organization. These are all the factors which can be controlled by the which can be controlled by the business. So what are all the internal factors? Internal factors like plans and policies, rules and regulations, objectives, employees. So employees of an organization, levels of organization, and also the organization structure. So these are all the factors which can be controlled. Say plans and policies. So organization na plans and policies na frame ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿತಿನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ controllable factor. And when it comes to the objectives, so ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತಿನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿನ ಹೇಗೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು. So that is also controllable factor. That is also controllable by the organization only. So when it comes to the levels of organization, so as you know that there are 3 levels of organization. So that is also controllable factor of an organization, because so ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾ, ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕಾ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ controllable one. That is called it as what? That is called it as a internal environment. So when it comes to the external environment, as you know that they are the behind the control of an organization. Even though they are the behind the control of an organization, but they are going to affect on the performance of an organization. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, technological, legal, political, and also competitors, suppliers. Likewise, it includes the external factors. So what are all the external factors? Economic, legal, political, technological, competitors. So competitors, customers, suppliers, etc. So these are all called it as an external factors. Say for example of, and also it includes the government also.
Say for the example of economic, as you know that if there is an economical changes, if there is ಏನಾದ್ರು economically ಏನಾದ್ರು changes ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕಂಗೆ we have to modify our organization because in order to get the ಅಪ್ಡೇಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲೀಗಲ್, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಗಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಲೇಬರ್ ಲಾ. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ನ ನೀವು ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ 400 rupees ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜಸ್ನ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್, ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆ we have to modify ourselves. Organization has to modify or organization has to update itself. Okay, when it comes to the competitors, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, as you know that the customer's taste and preferences goes on changing, so which is not controllable by the organization ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. So that these are all some of the external factors which are behind the control of an organization. So these are all the called it as an external environment. Okay, so these are all the external factors, the totality of these external factors which is called it as what, which is called it as a business environment. So business environment enreno sum total of these are all the external elements. ಅದನ್ನೇನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು business environment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is about the first feature of a business environment. So as a manager he has to focus on the both the things. He has to focus on the internal management or internal environment also. He must to focus on the external environment also in order to get succeed in the organization. As a manager ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವನು ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. And the next feature is about the specific and general forces. So this is also one of the feature of business environment. So business environment which includes the specific as well as the general factors. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what is general factors. So when it comes to the specific factors, so these are all the factors which are directly and immediately will going to affect on the business performance. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ
immediate agi and directly it will going to be affect on the business performance. When it comes to the general factors, so general factors are the factors which does not directly affect on the business performance, but they are indirectly and slowly it will going to be affect on the business performance. That is called it as a general forces. Okay, so specific forces andre yav barutte. So specific forces which includes the investor, customers, competitors and suppliers. Okay, so these are all the factors which are directly affect on the business performance. So when it comes to the general factors ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್, these are all some of the factors which indirectly affect on the business performance. So general specific factors ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, it includes what, investors, customers, customers, competitors. So it competitors and also suppliers. So these are all the factors which directly and immediately affect on the business performance. That is called it as a specific factors. So when it comes to the general factors, so general factors includes social, legal, political, technological, so technological, etc. These are all indirectly affect on the business operations. That is called it as what, general factors. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಕ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. Likewise, it will going to be affect on the performance, directly affect on the performance. Okay, when it comes to the customers, suppose customers ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ 1 2 to 3 ಡೇಸಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So that it is also will going to directly affect on the organizational performance. So when it comes to the competitors, so competitors ಹೇಗೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ within the short period we come to know the result alva. So that it is the factors or it is the specific factors which is directly affect on the business performance. Okay, so when it comes to the general factors, so these are all the factors which does not immediately affect on the business performance, but it will gradually going to affect on the business performance. Okay, suppose ಏನಾದರೂ
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಇನ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ನಾವು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಲೀಗಲ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾದ್ರು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಆನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ, ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ನ ಏನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. Okay, it will indirectly as well as gradually it will going to affect on the business performance. So this is all about the specific and general forces. Okay, so business environment which includes the specific factors as well as the general factors. Okay, as a manager he has to keep on eye on both the things. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅವನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ is about the interrelativeness. The third feature is about interrelativeness. Business environment is all of the business environment is interrelated or interdependent. ಸಪೋಸ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if there is an increase in the youths towards the western culture, that will demands for the fast food. Okay, as a youths ಆಗಿ ಏನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ they are demanding for the products. So that will leads to the what? That will leads to the demand for the fast food which is not our culture alva. Fast food ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಅದು ನಮ್ಮದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಯೂತ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರಿಗಿರೋ ಅಂತಹ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್, ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ if we want to increase the life expectancy, okay, life expectation ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ that will demanded for increase in the demand for the healthy products and services alva. So likewise it will going to be affect, ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಏನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ನ್ಯೂ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ change people lifestyle, so it will changes the lifestyle of a people. Okay, that is also one of the example for the interrelativeness.
ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫರ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫರ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಆಫರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್, ಏನು ಕಸ್ಟಮರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. Likewise, it having a interrelativeness. This is also one of the features of business environment. Okay, and the next one is dynamic nature. Dynamic. So dynamic nature. Dynamic andre ಏನು, it is keep on changing. ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ and customers changes of customers preferences and also competitors. See, change in technological improvement ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬಂತು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ಸಿಂದ ಏನು ಬಂತು, ಇವಾಗ ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ changes in the customers preferences. So as a customer's mind ಅನ್ನೋದು ಏನು, it is like a black box. We cannot predict what is there in the customer mind. So customer taste and preferences ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. It is not constant in nature. So that is also one of the external elements ಅಲ್ವಾ. And also when it comes to the competitors, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ dynamic nature. That is also one of the feature of business environment. Okay, and the next one, and also it is dynamic in nature. As a manager, he has to identify what are all the changes in the external environment. According to that, he has to modify in their organization. So
ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. This is about the one of the feature. Okay, the next one feature is about the uncertainty. So uncertainty means what? Unsure or doubtful. So unsure ಅಥವಾ doubtful ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? Uncertainty, which is not in certain in nature. So business environment is uncertainty. So business environment is largely uncertain. It is very difficult to predict what is in future, what is happening, especially in case whether when the environment changes has been taken place too frequently in case of fashion industry as well as the information technology. So we cannot predict the future, alva, we cannot predict the future. So if the changes is happening within the short period, so one short period alli ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ವಿತಿನ್ ದ ಟೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಂದರೆ 1 to 3 days ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ, ಓಕೆ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, XYZ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಏನು ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಬಂತು, ಓಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಥರ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. So if the changes is happen within the short period or within the too frequently ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟಫ್. ಸೊ ಟಫ್ ಇರೋದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐನ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ನೆಸ್ as well as in the dynamic nature. Ella external environment so they are the interrelated, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ
difficulty, or it will become tough for the manager for taking the decisions alva. So that it is called it as a complexity. So for this, let me take an example. If any changes has been taken in a demand for any product, ಯಾವುದೇ ಒಂದು say XYZ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಸೋಷಿಯಲ್, ಲೀಗಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ interrelativeness and also they have the dynamic in nature, so that it will become as a difficult for us. Okay, this is also one of the features of business environment. Okay, and the next feature is about the relativity. So relativity is nothing but it is also one of the feature of business environment. So business environment is a relative concept. It is a relative concept since it is differ from the countries to the countries, as well as it is differ from the region to the region. So as you know that this environment, business environment ಅನ್ನೋದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ರೀಜನಿಂದ ರೀಜನ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ in USA is differ from the Indian political system, and also it is Indian political system is differ from the China's political system alva. So likewise it will get differs. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಬೇರೆ, USA ಅಲ್ಲಿರೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಥರ, ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಗೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ನಾನು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ US ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಮೈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಾ, ಸೊ ದೇ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಯಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, so each and business environment is differ from one countries to the another country because of the different languages,
because of different culture, because of the different customer base. Okay, this is about the one of the feature of business environment. So these are all some of the features of business environment. Okay, so let me brief. Okay, first one is an totality of external factors. So business environment, it includes some of the external factors. So that is also one of the feature. So the next one is specific and general forces. When it comes to the specific and general forces, it is both are included in the business environment. So specific forces means they are directly affect on the organizational performance. So when it comes to the general forces, they are gradually and indirectly will affect on the organizational performance. So business environment includes both the things, that is specific and general factors. So when it comes to the interrelativeness, all the business environment, elements of all the business environment are interlinked or interrelated. So that is also one of the feature of business environment. Okay, so the next one is dynamic in nature. As you know that business environment is not constant in nature, they are all keep on changing, yavaglu kuda change ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, that is also for example ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ customers taste and preferences, competitors, etc. So when it comes to the uncertainty is nothing but unsure or doubtfulness. Okay, so business environment is uncertain, we cannot predict what is happening in the future. So especially in case if there is a frequently changes in the environment ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ all the business environment as interrelated as well as the dynamic in nature, so that it will become as a complexity. Okay, so, and the next one is relativity. So when it comes to the relativity, so here it is differ from, so relativity is nothing but the business environment is differ from one countries to the another countries or one region to the another region because of different culture, because of different customer base, because of their different languages. Okay, this is all about the some of the features of a business environment. Okay, this is all about the today's class. Okay, the next class I am going to discuss the further concept of business environment, and thank you.